Et salut tout le monde, c'est Mr Gun, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour le 16e épisode du Let's Play de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais très bien. Donc dans le dernier épisode, qu'est-ce qu'on avait? On s'était battu contre le Gedomazo, la statue de l'Irasim, machin comme ça, qui a été invoquée par le méchant de l'Akatsuki, le chef de l'Akatsuki, Toby, qui se fait pour Madara Uchiwa. Donc voilà, tout va bien pour le moment. Donc juste je voulais vous expliquer un petit problème que j'ai eu à l'épisode précédent. Donc j'ai fait le montage après à cause d'un bug. Et ben en fait l'épisode 15 vous l'aurez sur YouTube, mais sans ma voix. Donc je vais vous expliquer, j'ai un petit peu fail avec Audacity, mais vous verrez la vidéo, le son du jeu, tout va bien. C'est juste que vous voyez pas ma voix, donc c'est que l'épisode 15. Donc les autres tout va bien. Par contre il y a non, rien. Ouais, c'est comme ça. Je kiffe cette chanson. Je veux. Ben, cinématique, je vais me taire. Je vous laisse.いよいよ寂しくて話し相手が欲しくなったのは分かったけど、今は忙しいんだ。後にしてくれ。お前は戦争を本当に一人で片付けられると思っているのか。そりゃ無理ってもんだ。お前がいくら張り切ろうと。そういう話は戦争の後だ。じゃあな。仲間が殺されればそれに伴う憎しみが生まれる。そうなる前に相手を全て倒すつもり。どの道相手を倒せば敵からの憎しみを受ける。それを全て受け止められると本気で思っているのか。お前もいずれペイン・ナガトのように憎しみにとらわれるぞ。この戦争がお前をそこに近づける。いつまでも俺を舐めてんじゃねえぞ。お前は分かっていない。甘いのだ。もう戦争は始まっている。負傷者も多く出ているはずだ。その分憎しみもな。そもそもお前のそばにいたサスケはずっと憎しみにとらわれていた。だがそのサスケもお前がどうにかできたことがあったのか。よく思い出してみろ。幼い頃からお前はサスケの憎しみを感じていたはずだ。同じ班にいたとしても、長い時を同じくしても、お前はサスケの憎しみを消すことができなかった。それどころか逆に奴の憎しみは大きくなった。つまりお前は誰であろうと憎しみを消してやることも受け止めることもできやしない。で、話は終わりか。なんだと。だからって俺がおじけついて何もしねえとでも。そうなりゃお前の思うツボだもんな、キュービー。おい。甘いんだよ。なんでお前はサスケ一人救えてもいないのにそんな強気でいられる。自分が決めたことに疑問持ったら終わりだ。サスケは何とかしてみせるし、戦争だって何とかしてみせる。こいつあのチンチクリンが随分と立てつくようになったじゃねえか。なあキュービー、俺はないつかおめえの中の憎しみもどうにかしてやりてえと思ってる。俺を散々苦しめたお前だけど、憎しみに振り回されんのがいい気しねえのは俺も知ってっから。お前はバカか。わしはキュービだぞ。チンチクリンにどうこうされるほど落ちぶれちゃいねえし、わしは憎しみの塊だ。なら OK だ。俺はチンチクリンじゃねえし、そっちの方がやりがいがある。じゃあな。待って
どうした？なんでもね、こっちの話だ。いいのおっちゃん、このまま戦場まで突っ走るぜ。Ok, donc chargement, donc pour le moment tout se passe bien. En tout cas, il y a que des cinématiques. On a vu que Naruto parlait avec Kyuubi, hein, il disait voilà, t'es capable, t'as pas pu percer la haine de Sasuke, etc. Je pense que vous avez vu, pas la peine d'expliquer. Donc on peut encore se balader avec, quand vous voyez, avec Naruto mode chacun Kyuubi et Killer Bee mode normal, sans mode bijou. Ok, donc pas la peine de vous lire qu'est-ce qu'ils disent, hein. Voilà, on y va. Encore un chargement. Quand même, cet épisode je vais l'appeler chargement, non je rigole. Donc encore désolé pour l'épisode 15, mais je pense que ça, je pense que vous allez pas le prendre mal parce qu'en fait, c'est voilà, c'est pas si nul que ça quand même. Après voilà, je vais me taire, je vais vous laisser voir. Kobe キュービのチャクラをコントロールした姿。やってのけたな、ナルト。ブラザー、ナルトを行かせてやってくれ。お願い。こいつのことは俺が保証する。大概。何を言っている。お前たちを守る戦いだぞ。お前らが捕まればこの世界が終わるんだろ。イルカ先生から聞いた。ならなぜ行こうとする。大バカかお前らは。そのせいでみんながやられんのは我慢ならねえ。みんなが死んで戦争に勝って俺だけ生き残ったって、そんなの意味ねえ。俺は嫌だ。世界が終わるよりマシだ。皆そう思い、お前を守るため犠牲覚悟で戦っている。そのことを知って自分だけ傷つきもしねえでじっとしていられるほど人間できちゃいねえんだよ。死の子の言うな。お前は行かせん。綱手のばあちゃんなら分かってくれるだろ。俺がこの戦争を止めてみせる。行かせてくれ。今は忍び連合の参謀として動いている。お前を止めるのは連合の意志だ。おかげといえど私一人が別行動を取るわけにはいかん。分かった。ばあちゃんの立場上そりゃ仕方ねえよな。なら無理やり行く。大影のおっちゃん早えな。忍びでわしより早い奴はおらん。四代目火影がいなくなってからな。父ちゃん知ってるのか。手合わせは幾度としたものだ。あれに勝る忍びはいないとまで思わされる男だった。聞けばあやつは木の葉の三人、ジライアに予言の子、救世主だと言われたそうだ。だが救世主ならなぜ今この危機的状況でいない。奴はキュービ事件で失敗したからだ。そこからお前は息子として何も学んでいない。不確定な可能性で物事を語るバカほど。そんなんで父ちゃんを知ってるって語るな。元気な産声と一緒にあなたが生まれた。湊はその時、俺も今日から父親だって泣いたのよ。それからね。そして里からマダラとキュービを遠ざけたの。力の全てを使って。強すぎるキュービのチャクラを半分己に封印して、世界の変革、それに伴って起きる災いのこと、マダラのこと、それを止めるのはこの子だと。父ちゃんは全てをナルト、あなたに託して死んだの。あなたを信じきって。四代目火影は失敗なんかしてねえ。もしどうしても行くというならこの場でお前を始末してでも止める。おい大影。そうすればキュービ復活まで一時の間時間が稼げる。敵も計画を先送りせざるを得なくなる。命が惜しくない。お前
そういうことなら8尾の俺が死んでも同じ。そうすりゃ敵の計画とやらも台無し。ナルトが生けるよう俺の命を投資。 B のおっちゃん。お前たち人中力は己であって己でない存在だ。国のパワーバランスであり里の力であり国と里にとって特別な存在だ。お前ら個人の好き勝手にはいかん。立場を理解しろ大バカどもが。まあそうかもしんねえが俺は個人としてどうしても捨てきれねえもん持ってる。心意気。それをなくしたらただの兵器。つべこべ言うな。お前たちはわしの言うことを聞いていれば。完全に頭に血が上ってやがるな。今はまともに話を聞いてくれねえぞ。ブラザーを抑える。ハッツァ力を貸してくれ。派手にやりすぎるなよ。お前らの兄弟喧嘩は規模が半端ねえんだから。青いよおっちゃん。大人の俺様少年ば少年ナルトは手を出すな。 B 貴様このわしに手を挙げるつもりか。俺もナルトも負けやしねえ。自信それが分かってる俺たち自身。いくらへりくつをこねようとお前たちを自由にはさせん。わしの力を持ってここで止める。力があっても止められねえ意志がある。それを見せるぜ俺様が。 Et voilà les gens, fin de cette cinématique. Oh putain, ils ont mis du temps, hein. Perso, ils ont mis du temps, hein. Mais bon, donc on va se battre avec Killer Bee, Mr. Poulpe, comme Naruto l'appelle. Donc on est toujours sur le chapitre Les Deux Soleils, donc il va pas prendre longtemps. Peut-être même à la fin de ce chapitre sera dans cet épisode, le prochain, le 8. Il y aura du lourd quand même. Bon, les chapitres qui restent, il y aura du lourd. Il reste le 8, le 9 et le 10. Donc moi je les connais à peu près, hein, vu que je l'ai fait le jeu à 3 fois ou 4 fois. Mais bon. Donc allez-y les gens, on va commencer. On est avec Killer Bee, on se bat contre le Raikage. Oh mais ça va, il se débrouille plutôt pas mal, hein. Ah c'est le combat de boss. On va s'en finir rapidos les gens. Allez, on va lui faire la technique spéciale de Killer Bee quand il invoque son... Non, pas ça, voilà. Allez, viens ici. Viens ici. Je crois que je vais te laisser le taper, c'est ça? Putain, il est chiant. Oh putain, il est fort quand même, hein. Les gens, il est assez fort quand même, le Raikage, là. Il est énervé. Oh non. Comment je prends cher. Attendez. Je vais juste baisser le son du jeu comme ça pour qu'il me casse pas les oreilles. Voilà, on peut continuer. Oh merde, le rocher il a sauvé. Oh punaise, c'est quoi ce bordel? Comment on prend cher? Voilà. Boum dans ta face. Je l'ai plus jamais. Bah on va envoyer faire que des techniques parce que là, au corps à corps, je vous... Ah, on peut se transformer en bijoux. Ah voilà. Là il va en prendre cher, hein. Moi je vous le dis. Dans ta face. Et les gens, regardez, on peut se transformer. On le fait. Allez, ce sera rigolo. Ah lui aussi. Oh oui, Chibi, le grand. Genre, ben là il va prendre cher, hein. Je vous le dis, hein. C'est bon. On est... Ah, est-ce qu'on veut se battre? Ah non, il est redevenu normal, hein. Y. Donc les gens, allez-y, inquiétez-eux, QTE. Allez, boum. Lariato, j'ai dit cette technique. Ah merde. Voilà. Oui. Oh, je kiffe comment il fait. Oh, oui. Bam, c'est bon, il est mort. Je vais vous laisser voir, hein, en tout cas. Braza, je kiffe comment il fait Braza. Ok, donc voilà, on gagne des Ryu. Donc voilà, combat de boss assez simple. Ouais, assez simple, je pense.
je pense, oui. Pour le moment, j'ai pas trop eu de difficultés. C'est vrai, contre le Guidomazo dans le dernier épisode, j'ai pas mal galéré. Vu que je l'ai fait en légende, hein. En légende, c'est beaucoup plus dur. Mais je pense que je ferai plus de légende, hein, parce que là, il reste le dernier combat. Hein. C'est sûr qu'il sera pas en légende, parce que c'est gavé chaud. Hein. Le dernier combat, il est dur. Mais les autres, en légende, ça passe. Ça passe, ça casse. Non, je rigole. Donc, chargement, il y aura encore une cinématique. Ben, moi, je vais me la fermer et je vais vous laisser voir. À tout de suite. 俺もナルトも人中力だけが力じゃねえからだ。もっと強い力になる元が入ってるこの体。8尾をもらう前にブラザーからもらった。俺個人として捨てられねえ言葉。それさえあれば強くいられると信じられることのほか。8尾をもらう前に。そうか。あの時真実の滝の前で言ったあの言葉か。やっと気づいたか、バカ野郎、この野郎。お前はあれだけ、たったあれだけの言葉で強くいられるというのか。里や国にとっての俺だけじゃねえ、ブラザーにとっての俺だ。だがブラザーは俺を守ろうとするあまりの気遣い、俺の力を信じなくなっていった。毎回人中力になればいろんなもんなくして心ガリガリ。でもだからこそなくしたくないもんが光って見えてくる。心ピカピカ。美獣だけが力の元じゃねえ。オーケー。美獣が入る前に入ったもんが光り出したら太陽くらいでかかったと気づく。大事。それこそが力の元だと気づく。大筋。だからこそ俺は8尾を唯一コントロールできたと確信。ナルトの中にもその太陽がある。確信。しかもそれが2つもあるのが確信。2つ。そうだな、確かに太陽みたいなもんかもしんねえ。渦巻きナルト、お前のその2つの太陽とは何だ。父ちゃんと母ちゃんだ。父と母、波風湊と渦巻き櫛中。しかしお前が生まれてすぐに2人は死んだはずだ。このキュービの力を手に入れるとき、父ちゃんはちゃんと母ちゃんに合わせてくれた。キュービの封印を開くと母ちゃんが俺に会いに来るようチャクラを仕込んどいてくれたんだってばよ。俺のために。湊め、ただでは死なんと思っていたが、やはり自分の息子のためにそんなことを。そしてこの力をくれた時、母ちゃんが教えてくれたんだ。16年前、父ちゃんには確信したことが2つあるって。確信したことだと。一つは念をした男が事件の黒幕で、この先必ず災いをもたらすって言ってた。そんで2つ目は、それを止めんのが人中力としてキュービの力をコントロールした俺なんだって。湊はお前に全てを託したということか。己が救世主ではなかったと。父ちゃんが自分のことを救世主と思ってたかどうかは分かんねえけど、俺の師匠は父ちゃんを予言の子、救世主だと言った。さっき言ったことを覚えているか。その救世主湊は死んだ。これは失敗でなかったとお前は言うのか。確かに父ちゃんは死んだ。母ちゃんと一緒にその時キュービから木の葉の里を守り抜いて、俺を守り抜いて。ほんの一瞬だったけど、その時に2人が俺にくれたすっげえいっぱいのもんがやりきれるんだって俺を信じさせてくれる。救世主も俺に託したんだ。やはりナルトを生かせる方が忍びの世を守ることになるようだな。湊がそう信じたように、私もナルトにかける。俺もだぜ、バカ野郎、この野郎。3 contre 1. お前の判断は。ブラザー。相変わらずの機関棒だ。
今度は私も。待ってくれ。ここは俺一人でやる。雷影のおっちゃんがやろうとしてること、俺にはわかる。ナルト。行くぞナルト。L'action qui va se passer là est très importante, mais après ça sera après la fin du combat qu'on va le faire maintenant, hein, même lancer le combat. On n'a pas tous nos PV, mais je pense que ça ira. Ah ouais, normalement j'avais acheté des bento, donc c'était à l'endroit où on s'entraînait pour Kyuubi. Normalement j'ai des bento. Après j'en utiliserai pour l'autre combat parce que je peux le faire comme ça avec la vie qui me reste. Donc Naruto vs Raikage-sama Uzumaki Naruto. Alors donc on y va. Éclater sa race. J'utilise trop de permutations. Oh le combo c'était bien quoi. Ah ouais. Zimore. Cho Senpo da. Explosion du démon à queue. Boum. Donc je tenais aussi à vous dire, ça fait longtemps que j'ai pas tourné parce que j'avais plus de micro, il était cassé. Donc c'est aujourd'hui que je me suis racheté un et là j'ai le temps d'un petit peu de acheter. J'ai acheté un micro, il est plutôt pas mal. Hein. C'est la même marque que j'avais, mais c'est amélioré. Beaucoup amélioré. Oh là comment il prend cher le Raikage le pauvre. Cho Senpo da. Oh là il prend cher comme ça. Naruto il est trop fort. Hein. Faut faire. Oh là le pauvre. Boum. Oh là là c'était trop bien. C'était trop bien l'attaque. Ce n'est pas terminé. Je sauverai le monde. Ok. Donc je gagne toujours pas de perso. Je vous l'ai expliqué si vous voulez voir. Allez, présent épisode. J'ai expliqué pourquoi je gagne pas de perso. Laura Kage ne veut pas abandonner, mais voilà. Boum. Oh là là, comment il l'a esquivé. Oh là là, cette photo je la kiffe. Cette miniature je la kiffe. Oh là, elle est trop bien. Elle est trop bien. Elle est trop bien les amis, elle est trop bien. Eh ouais, elle est trop bien. Non, je rigole, elle est trop bien. Plutôt, bah là, elle est énorme. Moi, je vous le dis, elle est énorme. Cette miniature est énorme. Oh, alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Oh là, ça veut dire qu'il est plus rapide que le Raikage, tout simplement.わしなりに試してみたくてな。全力でやらせてもらった。このわしの最速パンチをかわしたのは波風湊に続きお前で2人目だ。どうやら救世主は生きているようだ。お前の中で行ってこい。Ouais, lol. Enfin, il a laissé partir. Et moi, Broza, boum, il se barre. Reviens ici, connard. Lol. Raikage. 戻るぞ。英雄か。なぜあいつがこの葉において英雄と呼ばれるのか。その理由が少しだけ分かった。Quand même Naruto il devient assez fort hein. Mais le problème c'est qu'il apprend pas trop de techniques, de nouvelles techniques et ça c'est plutôt chiant hein. Désolé pour le mot. Oh je vous laisse voir ça ou pas. Allez je vous laisse. 黒き意志が天を染める。今だけはただそこに眠り。忍びたちよ休息せ。Shinobi Tachio. C'est bon?
はまた昇る。闇を照らすため。次に火を見るとき、かの者は駆けつけるだろう。太陽の少年は地を走った。 Voilà, ah c'était le chapitre 8. Ah, je croyais que c'était le chapitre 7. Chapitre 8, et je vous l'avais dit que ce chapitre allait se finir dans cet épisode, les gens. Et ouais. Bon les gens, nous on va se dire au revoir dans cet épisode pour le... Non, on va pas se dire au revoir, normalement il y a un truc qui va y arriver, attendez. Attendez 2 secondes, normalement on peut se balader avec Naruto. Donc j'aurai le temps de vous dire au revoir. Encore un chargement LXS 3D, pour le début, adaptez à votre style de combat avant de partir à l'attaque. Votre soutien a plus de chance d'être actif. Ok, ça on le connaît. Ne faites pas appel à votre soutien n'importe comment. Mieux vaut le faire intervenir pour vous assurer que les ninjutsu et les techniques secrètes atteignent leur cible. Ok, donc c'est des trucs de base, hein, pour des trucs de base tout simplement. Mais pour moi c'est pas trop chaud vu que j'en connais. Hein. Nous sommes de retour. Bienvenue. Hokage-sama. Hokage-sama. Alors on passe. Hein. Je suis prêt, les amis. Ah voilà. Cette voix, c'est toi, Shikaku. Oui, j'utilise un jutsu d'Inuchi pour parler directement dans vos esprits. Je vais vous donner des nouvelles de chaque front. Écoutez bien. Oh oh, les gens, regardez. Je savais beaucoup de choses sur l'Akatsuki. Plus que toi, il me semble. Je suppose que nous étions que des pantins. À cause de notre grade et pupille qui est bien trop puissant comme d'habitude, on nous met de côté. On finira bien par affronter quelqu'un, nous aussi. J'espère seulement que ça ne sera pas quelqu'un que je respecte. Ah ouais. Malheureusement. Super, donc on va affronter des ninjas ressuscités et des monstres. Ok, on s'en fout. Ok, donc chapitre 9, le combat des Kage. Oh, on entre dans l'avant-dernier chapitre. Donc la fin, ça approche. Hein. C'était vrai, on y va bien. On sauvegarde. Bon les gens, on va se dire au revoir pour l'épisode numéro 16 du Let's Play de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, ça fera plaisir. Encore désolé pour le bug de l'épisode 15. Il n'y aura pas le son de ma voix malheureusement, mais il y aura la vidéo et le son du jeu. Ben nous on va se dire ciao tout le monde, bye bye.